नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुछंती। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर शिक्षकों पई खुशी खबर, कारण आसंता काली अर्थात 6 तारिख नियुक्ति पत्र बांटिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। रेल ऑडिटोरियम रे नियुक्ति मेला हेबो। अनेक आशायी शिक्षक चाकरी पाइबा नै सूचना रही। तेबे सूचना अनुसार गणशिक्षा विभाग में 826 पीजीटी शिक्षक नियुक्ति पाइबे। सेहीपरि 81 जन पॉलिटेक्निक शिक्षकों को चाकरी दिया। मोट 1240 जन को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटिबा नै सूचना रही। सेहीपरि स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग पक्षरु 169 जन, वाणिज्य परिवहन विभाग में 63 जन, अबकारी विभाग में 32, पंचायती राज विभाग 49 और श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग में 19 जन को चाकरी दिया। परवर्ती खबर बदली जीव विधानसभा रूपरेख। जनगणना प्रक्रिया आरंभ भितर ओडिशा राजनीतिर बड़ धरणर परिवर्तन आभास मिली। जनगणना रे केवल जनसंख्यार हिसाब किताब हेबनी बरम राजनीतिर मिश्रण फेड़ाण को मध्य उलट पालट करदेव। बदली जाइपारे विधानसभार भूगोल, सीमा पुनर्निर्धारण सह विधानसभा आसन संख्या बढ़। सबुठु अधिक फोकस रे संरक्षण व्यवस्था। सेपरे महिला 33% संरक्षण व्यवस्था लागू होगा एक प्रकार निश्चित होईछि। तेणु केउ आसन महिला संरक्षित रहिबो एभली प्रश्न एवं नेता मन में छनका भरी। परवर्ती खबर बढ़ुची कोरोना संक्रमण। 7 मृत 276 जन नुआ आक्रांत चिन्हट। देश में 24 घंटे 276 नुआ आक्रांत चिन्हट होइछंती। एबे 4302 रही कोरोना एक्टिव केस। 7 जन कोविड संक्रमित मृत्यु होईछि। सुस्थ होई फेरिछंती 3281 जन। केरल में सर्वाधिक 1175 कोरोना संक्रमित अछंती। आउ महाराष्ट्र में 510 जन संक्रमित थिबा जणा पड़िछि। सेहीपरि पश्चिम बंग, दिल्ली, केरल और गुजरात रे मध्य संक्रमण वृद्धि चिंतार कारण पलटिछि। ओडिशा रे 8 रे पहुंची कोविड आक्रांतों संख्या। देश में कोविड संक्रमण बढ़ुला बेले मुकाबिला केंद्र सरकार संपूर्ण प्रस्तुत थिबा कहिसंती। परवर्ती खबर कॉपीराइट मुक्त होला दूरदर्शन पीआईबी फुटेज। प्रसार भारती और पीआईबी फुटेज किंबा कंटेंट को व्यवहार कले लागिबनी कॉपीराइट स्ट्राइक। दूरदर्शन और पीआईबी फुटेज सब कॉपीराइट मुक्त होईछि। एएनआई फुटेज व्यवहार को नहीं विवाद चलीथिला बली एपरि निष्पत्ति नैछंती सरकार। आउ एने आकाशवाणी पक्षरु सोशल मीडिया एक्स रे सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर आरंभ है यूपीएससी मागणा कोचिंग पे आवेदन प्रक्रिया। ओडिशा सरकार यूपीएससी आशायी प्रार्थी मागणा कोचिंग आरंभ करने को जाउछंती। ओडिशा सरकार उच्च शिक्षा विभाग एने विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। तेबे राज्य सरकार मागणा यूपीएससी कोचिंग पे आरंभ होइछि आवेदन प्रक्रिया। गतकाली ठारू आसंता 12 तारिख पर्यंत हेबा आवेदन दिन। समस्त आवेदन ऑनलाइन रे करा जिवो। 1 जुलाई वेबसाइट रो एडमिट कार्ड डाउनलोड करि परिबे। 6 जुलाई रे हेबो यूपीएससी मागणा कोचिंग पे परीक्षा। तेबे योग्य प्रार्थी माने एबे samsodisha.gov.in माध्यम रे प्रवेश परीक्षा पे आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर आजिठु डेंगू प्रतिहत पे बीएमसी पालिबो ड्राई डे। डेंगू नियंत्रण करने को आजिठु ड्राई डे पालन करिबो बीएमसी। सहरर समस्त वार्ड रे ड्राई डे पालन कराजिबो। फूलकुंड पानी जमिथिबा पात्र को ओलेटाई रखिबाको अपील करा जायथिबा सूचना दैछंती बीएमसी मेयर सुलोचना दास। आज कॉर्पोरेटर को बीएमसी मुख्यालय रे ट्रेनिंग दिया। डेंगू नियंत्रण पर चलित वर्ष अधिक संख्यक स्टाफ नियोजित करा जायछि। 70 जन स्टाफ केवल विभिन्न वार्ड रे तेल स्प्रे करने नियोजित करा जायछि। परवर्ती खबर 5 धार्मिक और पर्यटन स्थल पर गड़िला सुपर प्रीमियम बस। पुरी तिरुपति, अयोध्या, उज्जैन, हैदराबाद और भिलाई को गड़िला बस। किलोमीटर पिछा पुरुषों 2 टंका और महिला 1 टंका लागू कर जायछि। आउ सेपटे भुवनेश्वर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम को गड़ी ओएसआरटीसी बस। तेबे राज्य में मोहन सरकार वर्षपूर्ति उपलक्षे यही योजना आरंभ कर सूचना रही। राज्य ओडिशा सड़क परिवहन निगम तरफ समस्त प्रस्तुति कर। परवर्ती खबर ट्राफिक पोस्ट हेब बड़ परिवर्तन। एणिकी डिवाइडर लगे तुलसी गछ। एने सबु पौर प्रशासन को निर्देश देइछन्ती राज्य सरकार गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। आसंता 20 तारिख दिन ही अभियान में व्यापक भाव में सहभागिता हेबाकु मंत्री परामर्श दैछन्ती। परवर्ती खबर कराची जेल 216 कैदी फरार। पाकिस्तान कराची स्थित मलेर जेल गत राति 216 जन कैदी फरार हो जाइछन्ती। कराची रे भूमिकंप अनुभूत हेबा परे
ସତର୍କମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ଦେଇ କଏଦୀମାନେ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 80 ଜଣ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ 135 ଜଣ ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉଟ୍ ସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କାରଣ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ କାମ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଯେଉଁଠି ସଫେଇ କାମ ନ ହେଉଛି ଆଉଟ୍ ସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଟର୍ମିନେଟ କରି ନୂଆ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଦେଶର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବନ୍ଦ ହେବାର ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ପିଆଇବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ୟୁନିଟ୍ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି। ଆରବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଚଳନରେ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବନ୍ଦ ହେବାର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 21ରୁ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ବସିବ। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏନେଇ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ପହଲଗ୍ରାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଡ୍ରୋନ୍ ଦେବ ବ୍ରିଟେନ। ରୁଷ ସହ ଗତ 2.5 ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ୟୁକ୍ରେନ ଶକ୍ତି ଏବେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରୁଷ ସୀମାରେ 5000 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଧରଣର ସାହାଯ୍ୟ। 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ୟୁକ୍ରେନକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଡ୍ରୋନ୍ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ବ୍ରିଟେନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ 5ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏକ ପେଡ଼ ମାଁ କେ ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ 2.0ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଭିଯାନରେ ଜୁନ 5 ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ମେସେଜିଂ ଜରିଆରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଜୁନ 12 ପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ବିଜେପି ସରକାର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 1 ବର୍ଷ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡର ତର୍ଜମା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ହେବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅଦଳବଦଳ। ଆଉ ଜୁନ 12 ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଢେଙ୍କାନାଳ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ସୌରଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ଢେଙ୍କାନାଳଠାରେ ପ୍ରାୟ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 188 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାୟ 120 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ବାକି ରାଉତ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନର ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ରେଳବାଇ ବିହାରର ରାଜଧାନୀ ପାଟନା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସେମି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଓ ଏହି 3ଟି ରାଜ୍ୟ ବିହାର, ଏମ୍ପି ଏବଂ ୟୁପି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ କନଫର୍ମ ତତ୍କାଳ ଟିକଟ ପାଇବା ହେବ ଅତି ସହଜ। ସେପଟେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ସମୟାନୁସାରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେ ତତ୍କାଳ ଟିକଟକୁ ନେଇ ରେଳ ବିଭାଗ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବୁଧବାର 4 ଜୁନରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତତ୍କାଳ ଟିକଟ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଇ-ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ କନଫର୍ମ ଟିକଟ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଶୀଘ୍ର ଆସିବ 20ତମ କିସ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ 2025ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ପରିବାରମାନେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କାର 3ଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଥର ଖାଲି ଭାତ, ଡାଲି, ଅଣ୍ଡା କି ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏବେଠୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଅଣ୍ଡା ବିରିୟାନୀ। ତାହା ପୁଣି ଜଣେ କୁନି ପିଲାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। କାରଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା କି ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲା ଉପମା ବଦଳରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଯାହାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାର 3 ମାସ ଭିତରେ
ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଅଣ୍ଡା ବିରିୟାନୀ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନଗଣନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଭାରତରେ ଆଗାମୀ ଜନଗଣନା 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଏହି ଜନଗଣନା 2027 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2021ରେ ଜନଗଣନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ବି ଭୂମିହୀନ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଦମ୍ଭକ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସରକାରର ଦର୍ପଣ। ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ନୀତି ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 4 ଡେସିମିଲରୁ କମ୍ ଜମି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଭୂମିହୀନ ଭାବେ ଗଣା ହେବ ଏବଂ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭାବୀ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲି ଚେନାବ ସେତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଳ ସେତୁକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ମଙ୍ଗଳବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଧାମପୁର ଶ୍ରୀନଗର ବାରମୂଳା ରେଲୱେ ଲିଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନ ଏହି ସେତୁଟି ନଦୀ ଶଯ୍ୟାଠାରୁ 359 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଢେଙ୍କାନାଳ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ସୌରଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ଢେଙ୍କାନାଳଠାରେ ପ୍ରାୟ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋଲାର ଏନର୍ଜିକୁ ଆମେ କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଜି ଏଠାରେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 16,400ଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।